Hello children, let us we know about continue part of the vocabulary. See here V3. Vocabulary number 3. Find one word for each of the following from the lesson. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we go from our house to field, then we coming back our house, that is called returning. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ snake. Okay, move slowly on the belly or stomach, that is called crawl. C-R-A-W-L, crawl. A place where sages live. Okay, it means hermits or sages living place is called monastery or ashram. Okay, here you should write anyone, monastery or ashram. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊನಾಸ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ comprehension. C1, it means comprehension number 1. Answer the following these questions. Okay, listen carefully. First one, where Lucy and Nitin going? Lucy ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು? Lucy and Nitin were going to home. Then number 2, what did they see? They saw a man walking with his pet dog. Okay, third question, why were the animals attracted towards Maharshi? Towards Maharshi, it means Maharshiಯವರ ಕಡೆಗೆ. Okay, answer is because Maharshi spoke to animals just as he would speak with people. Okay, then fourth question is, where did Ramana Maharshi keep the animals? Ramana Maharshi kept the animals in his ashram. Then fifth question is, what happened one day when he was sitting by the hillside? Okay, one day when he was sitting by the hillside, a snake crawled over his legs. Okay, then how did he feed the peacocks? Okay, answer is he fed the peacocks by making sounds of their cries. Seventh one is, why did Ramana Maharshi not allow anyone to kill snakes? Okay, because we have no right to trouble them or kill them. And last, who told stories to Lucy? Grandmother told stories to Lucy. Grandmother told stories to Lucy. Then comprehension number 2, discuss with your friends and answer the following questions in 4 to 6 sentences each. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 4 ರಿಂದ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Ramana Maharshi spoke to animals as he would speak with the people. He called the dog as boys. Also he called the cows Lakshmi. He always fed the animals and birds first. Maharshi called the peacock by making sounds of their cries, and animals would eat the food from his hands. Second question is, what did Ramana Maharshi say about killing of snakes? ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಏನಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Ramana Maharshi never allowed people to kill snakes in his ashram. He said, we have come to their home and we have no right to trouble them. They do not trouble us. Now we go to language exercise. L1, language exercise number 1. Fill in the blanks with the ing form of the verbs given in the box. Check the spelling of the new words. ಇಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ING ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಂತರ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ, ಸ್ವಿಮ್, ರೀಡ್, ಡಾನ್ಸ್, ರನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ know the definition of verbs. What is verb? A verb is a word and parts of speech that conveys action, occurrence or state of being. For example, walk, write, throw, sit, etc. ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮಾತಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಐ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಫೋರ್ತ್, ನಳಿನಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ING ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್. ಹುಡುಗರು ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ING ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹುಡುಗರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಓಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ING ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 2. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಸ್ ಎ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಎ ಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಿಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.